Good morning, my dear student. இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் என்ன டாபிக் எடுக்க போறேன்னா essential elements of valid contract. இது யாரெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா CA CMA ஃபவுண்டேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடண்ட்க்கு இந்த டாபிக் கவர் ஆகும். ஸோ நான் இன்னைக்கு எடுக்கிற டாபிக் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துங்க. ஸோ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். essential elements of valid contract. இது என்ன செக்ஷன்ல வரும்? செக்ஷன் 10ல வரும். ஓகேங்களா? அடுத்து இதுல என்ன ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு பார்த்தா ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ், கன்சென்ட், capacity of contract, consideration, agreement not expressly declared to be void. இது அஞ்சு கண்டிஷனும் satisfied ஆனா மட்டும் தான் score the valid contract. Please take notes. First element என்னன்னு பார்க்க போனா offer and acceptance. அதுல offer மட்டும் பார்க்க போறோம். இந்த offer மிஸ் பண்ணாங்க. I mean previous classல offer acceptance பார்க்காதவங்க இது நல்லா கவனிச்சிங்க. Offer. One person signifies to another is willingness to do or to abstain from doing anything with a view to abstaining the assent of that other such act or subsistence is said to make a proposal. Proposal otherwise called offer. Proposal க்கு மறுபெயர் என்ன? Offer. இதுதான் offer ஓட definition. அப்ப signifies னா என்ன? express பண்றது. என்ன பண்றது? express பண்றது. நம்ம விருப்பத்தை express பண்றது. One person signifies to do to another is willingness to do. மத்தவங்க கேட்டமே செய்யுது. Or to abstain. Abstain னா டிக்ஷனரியில ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் do without. Do without. From doing anything with a view to abstaining the assent. நான் agree பண்றது, நான் ஒத்துக்கிறேன். Of that other to such act or subsistence he is said to make a proposal offer. அப்ப subsistence தான் விலகிறது, self restraint. Self restraint. So ஒருத்தங்க விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாங்க, நான் இத ஆஃபர் பண்றேன்னு, அந்த ஆஃபர் பிடிச்சிருந்தா நாம எடுத்துக்கலாம். அந்த ஆஃபருக்கான டெஃபினிஷன் one person signifies to another is willingness to do or to abstain from doing anything with a view to do abstaining the assent of that other to such act, substance or he is said to make a proposal offer. அப்ப significance என்ன? எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனும். நான் வந்து இந்த பொருளை விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனும். அப்ப அவரே விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாரு. to do another is willingness to do, to abstain. Abstain என்ன? do without, from do anything with a view to abstaining is assent. Assent என்ன? agree பண்றேன்னா ஒத்துக்கிறேன், பொருள் விற்க ஒத்துக்கிறேன். of that other of such act, subsistence and self restraint he is said to make a proposal offer. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னா என்ன ஆஃபர்னா என்ன? நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா acceptance. Offer is otherwise called the proposal or a proposal. இப்போ நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா acceptance. Acceptance, when the person whom the proposal is made signifies his assent that to the proposal is said to be accepted. When a person whom the proposal is made, யாருக்கு அந்த விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாங்க, is made as signifies is assert that to the proposal said to be accepted. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தா a proposal when accepted become a promise. அந்த ஒத்துக்கறாங்கன்னா அது ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஒத்துக்கிட்டு நான் வாங்குறதுக்கு அது promise. அடுத்த person accepting the proposal is called, யார் அக்செப்ட் பண்றா அவங்க தான் acceptance. So இந்த 3 points எல்லாம் acceptance உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். When the person whom the proposal is made signifies is assent. Assent agree சொல்லிருக்கல, agree that the proposal said to be accepted. அப்ப ஒருத்தங்க ப்ரொபோசல் பண்றாங்க, என் காரை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு. அப்ப அவரு நான் காரை எடுத்துக்கிறேன் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு, ரெண்டு இடத்தையும் ஒத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அதான் நடக்குது accepted. Proposal when accepted to become a promise. அந்த காரை 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க, இந்த பாயிண்ட் தான் to become a promise. Person accepting the proposal, யார் எடுத்துக்கிறா ஆப்போசிட் பார்ட், அவர் பேர் acceptance. நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க.
Second elements of valid contract என்னன்னு பார்த்தோம்னா consent. Consent அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா agree, நான் ஒத்துக்கிறேன். அப்ப அதுக்கு டெஃபினிஷன் கரெக்டா இருக்கும். Two or more person are said to have consented when they have agree. அப்புறம் when they have agree upon same thing same manner. ஒருத்தர் கார் விற்கிறேன்னு சொல்றாரு, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த கார் நான் வாங்கிக்கிறேன். ஏ வந்து பிக்கு கார் விற்கிறாரு, பியும் நான் 2 லட்சம் தரேன். அது agree upon same thing in same manner. ஓகேவா? இதுதான் அந்த டெஃபினிஷன். இது எப்படி சொல்லலாம்? consent and knowledge and approval. Knowledge and approval of the parties. That was the knowledge and approval of parties. இது no regular indemnity of mind. இது otherwise called consent ad idem. இது one word ல கேட்பாங்க. Indemnity of mind is what is called a consent ad idem. Not certain. அடுத்தது consent பார்த்தோம். Consent would be considered as a free consent. It is not guided by the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. இது இல்லாம இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? coercion. coercionனா மிரட்டுவாங்க இல்லையா? அது undue influence, dominate will of another. இப்போ ஒருத்தர் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் இருப்பாங்க, நர்ஸ்ட சொல்லுவாங்க, நர்ஸ் மிரட்டி ஆடுவாங்க. அதான் டாமினேட் will of another. அங்க முதலாளி டாக்டர், அதான் undue influence. fraud, cheating பண்றது. misrepresentation, mistake பண்ணுதா ஏஓ பிஓ ஏதோ ஒரு பார்ட்டி மிஸ்டேக் பண்ணி ஏமாத்துறது, மிஸ்ரெப்ரசன்ட் வேணுமே பண்றது. சோ இதுதான் ஃப்ரீ கன்சென்ட். இதெல்லாம் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட். நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா catastrophe of parties. catastrophe of parties 3 பாயிண்ட் இருக்கு. என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்தா essential elements valid contract accept ஆகும். என்னன்னு பார்க்கலாம். he has not attaining the age of majority. தெளிவா சொல்றாங்க, is not attaining the age of majority. majorityனா 18 வயசு ஆகல. 18 வயசு ஆகுனா அவர் சட்டத்துக்குள்ள வர முடியும், ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட முடியும். அடுத்து இஸ் அன்சவுண்ட் மைண்ட். அன்சவுண்ட் மைண்ட் உடம்பு சரியில்லாதவங்க, அவங்க கான்ட்ராக்ட்குள்ள வர முடியாது. இஸ் disqualified from entering into contract of any law which he is subject. disqualifiedனா அவங்க தகுதி இல்ல, ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல வரது. அதான் disqualified from entering into contract. அடுத்து யாரெல்லாம் கான்ட்ராக்ட்ல வர முடியாது? மைனர். மைனர்னா 10 வயசு கீழ இருப்பாங்க. மைனர் அவங்க கான்ட்ராக்ட்ல வந்தா பிரச்சனை தான். அதனால மைனருக்கு சட்ட கான்ட்ராக்ட் கூட உரிமை கிடையாது. அடுத்து ஏலியன், நம்ம எதிரி நாடுகள், அவங்கள்ட்ட கான்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் அவங்க எதிரி நாடு, அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து இன்சால்வென்ட். அப்புறம் கன்விக்ட்னா கைதி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து பிரசன்ட் பண்றவங்க, அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கூடாது. அடுத்து இன்சால்வென்ட்னா பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட், பேங்க்ல லோன் வாங்கிட்டு பணம் கட்டாம இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் இவங்களாம் வந்தா கான்டாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபோர்த் எலிமெண்ட் பார்த்தோம்னா கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன்னா என்ன? காம்பன்சேட்டிங் ஃபார் டூயிங் ஆர் omitting டு டூ ஆக்ட் ஆர் டீட். பணம் பரிமாற்றம் பண்றது. காம்பன்சேட்டிங், ஒரு பொருள் விற்கும்போது அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்றது. quid pro quid அப்படின்னா something in return. consideration is something in return for anything. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சொல்றேன் என்னன்னா, இப்போ ஏ வந்து பிக்கு ஒரு புக் விற்கிறாரு, ₹100. அது பி வந்து 100 ரூபீஸ்க்கு அந்த புக்கு வாங்கிக்கிறாரு. அப்ப ஏ ப்ராமிஸ் பண்றாரு பிக்கு, நான் புக்கு 100 ரூபாய் விற்கிறேன். பி வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாரு 100 ரூபாய் கொடுத்து நான் உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன். அப்ப இது ரெண்டுத்துல என்ன நடக்குது? கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன் சம்திங் ரிட்டர்ன். ஒருத்தர் ஒரு புக்கு கொடுக்குறாரு, இன்னொருத்தர் அதுக்கான வேல்யூ 100 ரூபீஸ். அந்த வேல்யூ அப்புறம் யாருக்கு ப்ரொபோசல் ஆஃபர் அப்புறம் சொல்றாரு இது 100 ரூபாய். அப்ப பியும் 100 ரூபாய்க்கு அந்த புக்கை வாங்கிக்கிறாரு. இதுதான் கன்சிடரேஷன். இப்போ டீடைலா புரிஞ்சிருக்கும் கன்சிடரேஷன் என்னன்னு. ஃபைனலா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. அக்ரிமெண்ட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர்ட் டு பி void. என்ன சொல்றாங்க? அக்ரிமெண்ட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர்ட் டு பி void. இப்போ void என்ன? void agreement என்ன சொல்றோம்? agreement not expressly enforceable by law. agreement not enforceable by law. அப்ப சட்டத்துக்கு மீறி நடந்தா அது void. அதுக்கு அத பத்தி இந்த அர்த்தம் சொல்லிருப்பான். illegal agreement பாருங்க, illegal agreement expressly or implied prohibited by law. இப்ப எல்லாமே பாருங்க illegal agreement சட்டத்துக்கு மீறி நடக்குதா?
தப்பான business illegal agreement expressly or implied prohibited by law. prohibited னா சட்டத்துக்கு மீறது செய்யக்கூடாதுன்னு சட்டம் சொன்னா அது மீறி செஞ்சா அது prohibited by law. void agreement is one without any legal effect. இது எல்லாமே agreement or expressly declared to be void ல வரக்கூடியது. example பார்த்தோம்னா void agreement க்கு free to commit a murder. free to commit a murder. ஒருத்தர் சாவடிக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் மிரட்டுறாரு, நீ அவனை கொன்னுட்டு வா. free to commit murder. அடுத்து agreement in a restraint of trade, agreement in a restraint of marriage. இது எல்லாமே void agreementக்குள்ள எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கு இப்போ essential elements of valid contract தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க. மெயில் ஐடி nalaini@gmail.com. இப்போ டிசம்பர் பேட்ச்க்கு நாங்க அட்மிஷன் நடத்திட்டு இருக்கோம். எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நான் கிளாஸ் ஏதாவது போட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிளாஸ் பார்க்க. தேங்க்யூ.